تھک کے چور سو رہے انہوں نے. بہت تاریخ ہے یہ اس کی ویڈیو. فوٹوز بھی لیں گے جاتے ہیں. ایسا ہے دیکھ رہے پہاڑ کی خوبصورتی دیکھو. 7 کلومیٹر ہے کہتے ایسا لمبا. یہ وہ جنگ کا پہاڑ ہے وہ جو اوپر لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں. کیا تیز زبردست سارا یہاں بانٹ رہے تو بانٹ رہے وہاں پہ لوگ. وہاں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں کہاں تھے جی 150 کلومیٹر. جن ادھر آ جائیں, لیڈیز ادھر آ جائیں. کہ جس میدان میں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں, تاریخ اسلام کی دوسری بڑی جنگ, تاریخ اسلام کا دوسرا بڑا غزوہ اس میدان میں ہوا. تاریخ اسلام کا جو سب سے پہلا غزوہ ہے اس کا نام ہے غزوہ بدر. وہ اسلامی تاریخ کے مطابق سن 2 ہجری میں ہوا. سن 2 ہجری کا کیا مطلب؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے, وہاں سے اسلامی تاریخ شروع ہوئی. یعنی ہجرت کا پہلا سال, ہجرت کا دوسرا سال, پھر تیسرا سال, پھر وہاں سے یہ تاریخ اسلامی ہجری شروع ہوئی. تو ہجرت کے دوسرے سال سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش ہے. غزوہ بدر میں کافروں کے 70 بڑے بڑے قتل کیے گئے, جن میں عتبہ, شیبہ, ولید, اخنع, شریح, معمر, ابو جہل بڑے بڑے قتل ہوئے. جب بڑے بڑے قتل ہوئے تو کفار مکہ کے مرد عورتوں نے بھی قسمیں اٹھائی بتوں کے نام کی کہ ہم بدلہ لیں گے, ان سے ہر حال ملیں گے. وہ تیاری کرتے رہے. تیاری کر کر سن 3 ہجری میں لشکر لے کر مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے, حملہ کرنے کے ارادے سے کہ ہم لوگ اہل مدینہ پر جا کے حملہ کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا مسجد نبی شریف میں صحابہ کرام سے, بھئی کیا کرنا چاہیے؟ لشکر جو آ رہا ہے ہم نے جو مقابلہ کرنا ہے ان سے کیسے کریں؟ مدینہ میں رہ کے کریں یا گھروں سے باہر نکل کر میدان میں کریں؟ تو کچھ صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر کریں. زیادہ تر صحابہ کرام کی رائے اور مشورہ یہ تھا, خاص کر وہ صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے, وہ کہنے لگے اللہ کے محبوب باہر جائیں گے, میدان میں جائیں گے, وہاں جا کر مقابلہ کریں گے, میدان میں مقابلہ کریں گے, گھر میں مقابلہ نہیں کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رائے پسند آئی. عبداللہ بن سبائی جو مسجد قباء کے قریب قبیلہ آباد تھا, ان کا قبیلہ بن نذیر بھی کہتے تھے, اور اسی طرح قبیلہ بن نذر بھی کہتے تھے, وہاں قبیلہ آباد تھا. تو ان یہودیوں نے مشورہ دیا کہ مدینہ میں رہ کے مقابلہ کریں, لیکن صحابہ کرام کی زیادہ تر رائے یہ تھی کہ باہر نکلیں. جب لشکر لے کر باہر روانہ ہوئے تو وہ درمیان میں کہنے لگے راستے میں ہم نہیں جاتے, آپ نے ہمارا مشورہ نہیں مانا, آپ نے ہمارا مشورہ نہیں مانا. علماء نے لکھا 1000 کے لشکر میں سے 300 واپس چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 700 کا لشکر لے کر میدان احد کی طرف آئے. جب میدان احد میں پہنچے تو لشکر کی صفیں بنانا شروع کر. کیسی بنے گی؟ اس طرح, یہ دیکھ رہے ہیں جی, اس طرح پر صفیں بنے گی. یعنی پیٹھ کی جانب تھا جبل احد, پیٹھ کی جانب کیا تھا جی؟ جبل احد. اس طرح پیٹھ کرنے کا کیا مقصد تھا کہ کوئی آدمی پیٹھ کی جانب سے حملہ نہ کر سکے. اب اللہ آج کل کے کوئی جدید ہتھیار تو تھے نہیں کہ آدمی اتنا دور سے پھینک کے وہ اتنا دور چلے جائیں. اس زمانے میں ہوا کرتے تھے تلوار, نیزے اور ڈھالے, یہ چیزیں ہوا کرتے تھے. تو اب وہ تلوار ہو یا نیزہ ڈھالے, اس کو قریب قریب پہنچتا تھا, دور تو نہیں حملہ جا کرتا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ پیٹھ کی جانب جبل احد ہو, کوئی لشکر پیچھے سے آ کے حملہ نہ کر سکے, یعنی پیٹھ والی جگہ محفوظ ہو جائے گی, وہ محفوظ ہوگی. باقی 50 تیر اندازوں کو اس پہاڑی پہ کھڑا کیا. یہ پہاڑی نظر آ رہی ہے, چھوٹی پہاڑی, اس کے 3 نام ہیں, 2 عربی میں 1 اردو میں. عربی والے 2 نام یہ ہیں, جبل عین اور جبل رماح. جبل رماح سے مراد تیر اندازوں والی پہاڑی,
जबल आइन देखने वाली पहाड़ी कि अल्लाह के नबी ने इस पहाड़ी पर 50 को खड़ा किया, फिर मैं हर तरफ देखते रहो कहीं से कोई लश्कर तो नहीं आ रहा, कहीं से कोई लश्कर तो नहीं आ रहा है, तो फिर फौरन बताना। अब वो 50 वहाँ थे, बाकी सहाबा किराम नीचे थे। सामने जो मुकाबले में हुए थे ना जी, उनमें सैयदना खालिद बिन वलीद भी थे रज़ी अल्लाह तआला, बाद में इसमें दाखिल हुए, और सैयदना अबू सुफियान भी थे। ये दोनों हजरात बाद में इस्लाम में दाखिल हुए। अब वो सामने लश्कर लेकर आए हुए थे, तो उन्होंने ये देखा। अब वो सहाबा किराम हमले के इरादे से आगे बढ़े। जब आगे बढ़े ना, उन्होंने शुरू में मैदान छोड़ दिया, शुरू में मैदान छोड़ दिया, हथियार भी छोड़ दिए, सवारियाँ भी छोड़ दी, मैदान भी छोड़े चले गए। कहाँ तक गए? जो मदीना मुनव्वरा के मीकात है उसके आगे एक पहाड़ है जिसका नाम है जबल आयर। क्या नाम है जी? जबल आयर क्रॉस करके उससे भी आगे चले गए। यानी आजकल जदीद सहूलियात के मुताबिक यूँ समझो तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर वो सफ़र करके मदीना मुनव्वरा से बाहर चले गए। जब वो इतना बाहर चले गए तो सहाबा किराम मुतमईन हो गए, तो जंग ख़त्म हो गई। हमारे मुकाबले ने हथियार छोड़ दिए, हमारे मुकाबले ने मैदान छोड़ दिया। वो 50 में से 40 या 38 नीचे उतरे। जब नीचे उतरे तो खालिद बिन वलीद इस तरफ से आ गए। इस तरफ से आकर देखा पहाड़ी खाली है, कहने लगे कि अहल मदीना के लोग कैसे हैं, ऐसी जगह को भी खाली छोड़ दिया। हालांकि पहले खाली नहीं थी, बाद में सहाबा किराम तो सबसे पहले जो 8-10 बचे हुए थे उन पर हमला किया। जैसे वो जख्मी हुए, को शहीद हुए, फिर लश्कर लेकर पहाड़ी पे आए, आकर एकदम बड़ी तेजी के साथ ऐसे तीर चलाए जैसे बारिश हो रही हो। तो सहाबा किराम पहले तो समझ न सके तीर कहाँ से आ रही, क्योंकि तो मुतमईन हो चुके थे भी जंग खत्म होगी। जब तक ये समझते रहे और हथियार उठाते रहे, इतना में सहाबा किराम जख्मी भी हो गए थे और शहीद भी हो चुके थे। जो सहाबा किराम मैदान उहद में शहीद हुए उनमें से सैयदना अमीर हमजा भी हैं, सैयदना मसअब बिन उमैर भी हैं, हज़रत हज़ला भी हैं, अब्दुल्ला बिन जाश भी हैं, ज़ैद बिन सकन भी हैं, रबिया बिन साबित भी हैं, खबैर सहाबा किराम। तो इस गरीब वाली दीवार के अंदर जो सहाबा किराम मैदान उहद में शहीद हुए उनकी तदफीन यहाँ समझ में आ रही है जी। जो ज़ख्मी हालत में मदीना मुनव्वरा पहुँचे, फिर वहाँ जाके शहीद हुए, उनकी तदफीन जन्नत अल बक़ी में हुई। समझ में आ गई जी। जो इस मैदान के अंदर शहीद हो चुके थे उनकी तदफीन यहाँ हुई। जो घरों में जाके फिर जो ज़ख्मी हालत में मदीना मुनव्वरा चले गए, वहाँ जाके शहीद हुए, फिर उनकी तदफीन जन्नत अल बक़ी में हुई। उस वक़्त ये आबादी मदीना मुनव्वरा की आबादी से बाहर थी। आजकल तो आबादियाँ बढ़ गई ना जी, ये तो शहर के अंदर आ गई। उस वक़्त ये मकाम बाहर शुमार होता था। अब हमने यहाँ पर काम क्या करना है, अल्लाह के नबी हर बुध वाले दिन तशरीफ़ लाते थे, यहाँ हर बुध वाले दिन तशरीफ़ लाते थे, शुहदा पर हाज़िरी देते थे। अब यहाँ आना सुन्नत अमल है, हम सब भी सुन्नत नियत करके इंशाअल्लाह जब भी मिलेगा सबसे पहला काम हम शुहदा को सलाम पेश करेंगे। समझ में आ रही है जी? शुहदा उहद को सलाम पेश करेंगे। दूसरा काम सूरत फातिहा सूरत इखलास पढ़ेंगे। तीसरा काम फिर हदिया करके दुआ करेंगे। समझ में आ गई जी? अब सब हजरात मेरे साथ मिलकर सलाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम अहल दियारी मिनल मुमिनीना वल मुस्लिमीना व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून नस्अलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। अस्सलामु अलैकुम या शुहदाए उहद, अस्सलामु अलैकुम या सय्यिदुश शुहदाई अमीर हमजा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु अस्हाबी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब हज़रात सूरत फातिहा भी पढ़ें, सूरत इखलास 3 बार कम अज़ कम ज़रूर पढ़ें, फिर दुआ करते हैं।